ओके। आज थोड़ा चेंज करेंगे। आज दीपक दादा, विधि दीदी, कौन सा पद है आज? हरे हो जी दादाजी। ओके दीपक, तो आज चेंज करेंगे। हम आज हसमुख काका सिंग करेंगे, और मोनिका एंड विधि दीदी बट सेम पद ना? कॉल करेगा। हाँ, ओके हसमुख काका। सेम पद ना? हाँ, सेम 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 सेम। या होल्ड ऑन। ओके हसमुख काका। हाँ भले। ओके, तो हम, हाँ, विल विल लर्न फ्रॉम यू। ओके, कैसे सिंग करने का आपके पास हम सीखेंगे। ओके गुड। हम भी सीख रहे हैं। नहीं, ऐसे बच्चे लोग बोलता है कि हम हसमुख काका के पास सीखने का है। राइट विधि गलत दीदी? टीचर पकड़ लिया है। हाँ। गलत टीचर पकड़ लिया है। ओके हसमुख काका, यू कैन स्टार्ट। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠ તું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હો જી પ્યારાજી, હારે હો જી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત को संगे ज दुख, જગત કો સંગે જ દુઃખ, केवल सत्संगे ज सुख. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. दादाजी नो हस्तो मुख, દાદાજીનો હસતો મુખ, समणे दर्शन थाता सुख. શમણે દર્શન થાતા સુખ. हीरा मोती महाराजी, હીરા મોતી મારાજી, समृद्ध सतिया विना दलड़ो ठहरतु નથી. સમૃદ્ધ સત્યા વિના દલડું ઠારતું નથી. हारे हो जी दादाजी, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. दुनिया भर માં લુખ્ખો લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સોનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, बिरहो दिवस रात जागे, બિરહો દિવસ રાત જાગે, ज्ञानी भवनी भावट भांगे. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, रोतो रोको अतिक्रमणाजी, રોકો અતિક્રમણાજી, आत्म रमणा विना काई रुचतो નથી.
આત્મરમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, थैंक यू हसमुख काका। ओके दीपक काका त्रिमंत्र बुलाइए, बाढ़ को फॉलो करेंगे। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। नमो अरिहंताणं નમો नमो सिद्धाणं નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणं નમો આયરિયાણમ, नमो उवजायाणं નમો નમો વસાયાણમ, नमो लोये सवसाहुणं નમો સવસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो એસો વચનમુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસીં મંગળમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ પરમહવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। ओके खुशी मंदिर मनीत। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप ऐसे भगवान हे दादा भगवान। नो 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 દાદા ભગવાન. खुशी no no हाँ daily prayer हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप हे दादा भगवान, हे दादा मोनिका दीदी जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी
और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त धन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का माननी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेकेशन का असर मालूम पड़ गया सूर्या दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। कुछ ही करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। आज का क्या रिपोर्ट देने का है विधि दीदी? हाँ, आज मुझे बोला ना? हाँ, विधि कौन है इधर? हाँ, मैं ही हूँ, सॉरी। हाँ, आज का रिपोर्ट हमें ये देना है कि हमारे 3 गोल में हमने कितना % हमने अचीव किया। अच्छा, अभी कितना बाकी है? 2.5 वीक बाकी है जून 15 में, राइट? बाद में स्कूल खुलने वाली है, तो अभी आप क्या, आपका प्रोग्रेस कैसा है? बोलो विधि दीदी। आप हाँ, किधर है? खेड़ा में है कि? नहीं, मैं घर पे आ गई। अच्छा, ओके ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। My first goal is that I want to make all foods like roti, sabji, dal, rice. So my percentage is only 30% because every day I can't make food. So I give 30%. My second goal is that I want to learn English. So daily I learn English with my ma'am, and also I listen stories and reading newspaper stories. So I am giving 50% because sometimes I made mistakes to speak English. So I give 50%. And my third goal is that I don't want to speak harsh language with anyone. So 30% because sometimes I speak with others. Sometimes you do what? Sometimes I speak with others like in harsh language. In harsh language. Okay, complete the sentence. Okay, thank you. Monica didi. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પહેલો ગોલ આ છે કે મારે ગુજરાતી શીખવો છે. એમાં 30% देंगी, 30% ही मैं दूंगी, क्योंकि उसमें मैं 30, हाँ हिंदी में बोलो कुछ होमवर्क नहीं किया है? ठीक है, गो अहेड नो प्रॉब्लम। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं गुजराती सीखूं, तो उसमें मैं 30% दूंगी, क्योंकि आज मैंने नहीं किया गुजराती। और सेकेंड गोल ये था कि मैं 20 सम्स करूँ, तो अभी मैंने 2 डेज तक मैंने पूरा किया है, तो मैं उसका 40% दूंगी। और थर्ड गोल ये था कि मुझे रोटली और कढ़ी बनानी सीखनी थी, तो मेरा 0% है, मैंने उसमें बिल्कुल कुछ नहीं किया। ओके, परसेंटेज अभी तक मांगता है पहले दिन से अभी तक। ओके, श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल मैथ्स का था और मैं
मैं उसमें 80% देती हूँ क्योंकि मैं हर रोज करती हूँ। मेरा दूसरा गोल ड्राइंग था और मैं ड्राइंग हर रोज करती हूँ, उसमें भी मैं 80% देती हूँ। दाल हमारे घर पे रोज नहीं बनती है, पर आज बनी थी तो आज मैंने बनाई थी, इसमें मैं 50% देती हूँ। और रीडिंग मैंने आज नहीं किया, इसमें मैं 30% देती हूँ। नहीं, आज का वी वांट एवरेज, आज की बात नहीं करने की है। ओके, अभी तक कितना एवरेज हुआ? और आपने मैथ तो कभी गापची भी बहुत मारी है, कंप्लीट भी नहीं किया है आपका कोटा। ओके खुशी, विनय। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल आज गुजराती सीखने का था। आज मैंने गुजराती नहीं की थी। मैंने कल इतने दिन गुजराती की थी, आज मैंने मामा के साथ गुजराती में बात नहीं की थी, तो मैं उसमें 30% दूंगी। और मेरा सेकंड गोल मैथ्स में 20 सम्स करने का था, तो मैंने आज 20 किए थे, 10 ही सम्स किए थे। रोज मैं 10 ही करती हूँ, तो उसमें मैं 20% दूंगी। मेरा थर्ड गोल ये था कि मुझे रोटी बनाना है, तो मैंने रोज रोटी बनाई थी मामी के साथ, मैं उसमें 70% दूंगी। કેમ આજે ગુજરાતીમાં નતું બોલવાનું? हाँ क्या? આજે ગુજરાતીમાં નતું બોલવાનું? नहीं, आज नहीं। होमवर्क नहीं किया है। हाँ દાદી माँ, हाँ, जैसे सच्चिदानंद, आज मैंने मामी की मदद की थी। नौकरम नहीं की थी और त्रिमंत्र आज मैंने नहीं की थी, और मैथ्स सम्स भी मैंने आज नहीं की। मामी ने क्या किया? मम्मी ने क्या हेल्प किया? मम्मी को क्या हेल्प किया? आज मैंने मामी की मदद की। क्या की थी? और खुशी दीदी को क्यों मदद नहीं की? आपको सबको मदद करने का है, अनुज को भी मदद करने का है। ओके दर्शना दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसमें मेरा 30% है क्योंकि मैं कभी कभार ड्राइंग करती हूँ, नहीं करती हूँ। और मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे रोटी बनाना है, बट उसमें मेरा 50% है क्योंकि कभी कभार रोटी बनती है और नहीं बनती है घर पे। और मेरा थर्ड गोल ये है कि मुझे मैथ्स में 20 सम्स करना है, तो उसमें मुझे 50% क्योंकि कभी कभार मैं 15 या 10 सम से तो मैथ में इतना हाई परसेंटेज कैसे आप देते हैं? आपने कुछ तो यकीन नहीं किया है, अब थोड़ा ही मैथ किया है, आधा ही किया है। कौन बोल रहा है? बंद करो भाई। खुशहाल, खुशहाल नहीं है उधर? बाजू में बैठा ना। ओके हाँ? हिताक्षी बा, हिताक्षी बा। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे 5 पेज गुड हैंडराइटिंग में भेजने हैं, तो अभी भी मेरे हैंडराइटिंग थोड़े से सुधरे हैं, तो मैं उसमें 20% ही देती हूँ। मेरा दूसरा गोल ये था कि मुझे 7वीं कलम ब्रेक नहीं करनी है, तो मैंने 7वीं कलम सिर्फ 2-3 बार ब्रेक किया, इसलिए उसमें अभी भी 80% देती हूँ। मेरा तीसरा गोल ये था कि मुझे दाल सब्जी चावल रोटी सब कुछ सीखना है, पर मैंने दाल सब्जी चावल सीखे पर अभी रोटी नहीं बनाना सीखी, तो अभी भी मैं उसमें 50% देती हूँ। ओके वेरी गुड। ओके दूसरे लोग आए पर कंसिस्टेंट आपने रिपोर्ट नहीं लिखा है, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है बोलने का। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ये जो आपका एकम्प्लिशमेंट नहीं है, ये खुशी रह गई अहमदाबाद। नहीं वो कंसिस्टेंट में रिपोर्ट नहीं दी थी। नहीं, मैंने भेजी थी 6 o'clock। कंसिस्टेंट एक वीक कंप्लीटली और 10 दिन से कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो ऐसा है कि आप आपके टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। वेकेशन में तो आपको बहुत फ्रीडम है कि नहीं फ्रीडम? और आपके पास बहुत टाइम भी नहीं है, बहुत टाइम है। डोंट यू हैव टाइम? जिनका वेकेशन नहीं, क्यों मोनिका आपको स्कूल चालू है? हाँ, मेरा स्कूल चालू है। तो नहीं, जो वेकेशन में उनकी बात होती है।
हाँ वो कंडीशन आपको लागू पड़ती नहीं है। लेकिन जो वेकेशन में है उनके पास बहुत टाइम है, और बहुत टाइम होने पर भी ये लोग ये अकम्प्लिश नहीं करते, वो बहुत बड़ा खुद एक प्रश्न है। यानी आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं। वरना 10 सम को टाइम कितना लगता है, 20 सम को टाइम कितना लगता है, और वो भी आप फुलफिल नहीं कर सकते। खाने का तो समझ सकते हैं, मम्मी की कैसी कंडीशन है वो सब, लेकिन थोड़ा इसके बारे में सीरियस हो जा, क्योंकि ये अगर एक टाइम टेबल हम फॉलो करना हो गया ना, हमारा डिसिप्लिन में आ गया, तो हमारी अचीवमेंट का जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये 30 और 40 और 50% जो आप लिखते हैं ना, वो नहीं होगा, बड़ा 80+ हो जाएगा अपने आप। जय सच्चिदानंद। ओके हसमुख काका, आपने सुना कि छुट्टी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। हाँ। जय सच्चिदानंद। अगर किसी को टाइम में कोई भी काम अपने राइट टाइम में अचीव करना हो, तो पहले उसके लिए हमको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। समझो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसको राइट टाइम में फिनिश करने का होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, तो उसका एक टाइम टेबल होता है, वो हिसाब से डेली उसका रिपोर्ट्स आता है और वो सब करते हैं। वो टाइम टेबल के हिसाब से जितना जितना वो काम करेंगे, तो उतना इजी गोइंग में वो काम पूरा हो जाएगा। और अभी आपके पास टाइम है, तो ये टाइम में आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार किसी भी चीज की एक प्रैक्टिस हो गई, फिर वो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो आदत बन जाती है अपनी। तो अभी आपके पास टाइम है कि कैसे करके मेरे को टाइम टेबल फॉलो करने का है, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करने की है। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना बाद में दूसरे कुछ भी कहीं भी आप जाओगे, तो वो प्रैक्टिस आपके जीवन में हो जाएगी, तो फिर अपने आप वो सब जगह पे लागू हो जाएगा। जैसे आपने एक साइकिल सीखा है, तो साइकिल्स के हिसाब से आप 2 व्हीलर कोई भी चला सकते हो। ठीक इसी तरह अभी ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, तो छोटी छोटी प्रैक्टिस आप जितना भी सिंसियर करोगे, उतना क्या होगा कि अगर आपको लंबी प्रैक्टिस आएगी, तो आपको वो टाइम पे उतना लोड नहीं आएगा। आगे जाके कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो क्या ये जो आपने प्रैक्टिस किया होगा टाइम टेबल का, तो आपको कहीं भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए अपने बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, जो भी वेकेशन के पीरियड के, तो उसका हमको एकदम सिंसियरली फॉलो करने का है। और वो हिसाब से हम डेली के डेली कितना, अभी अपने 30% है, किसी का 30% 40% है, तो कैसे करके कहाँ कहाँ हमारी भूल होती है, क्यों हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसके पीछे हमको कितना पछतावा होता है, क्या हमको खेद होता है कि नहीं होता है, वो अपने आप को देख लेने का है कि भाई अगर मेरे कम परसेंट आए आज, भले इसी में आए, ये कोई दूसरा कोई देखने वाला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्यों कम आए, इसकी जो आदत हमको पड़ जाएगी कि मेरे परसेंटेज 100 में से 100 आना चाहिए, ये कम क्यों आ रहा है, तो उसकी एक बार हमको आदत पड़ जाएगी, फिर हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उसमें 100% हम अचीव कर पाएंगे। जय सच्चिदानंद। एक चीज हम भूल गया, वो अपनी भूल ढूंढने की थी कि क्यों नहीं होता है। हाँ तो दीदी, what is your mistake in not following? मतलब गुजरात हिंदी में बोलूं? My mistake. Yeah, my mistake is that in my first goal, like mommy is not. Generally, just generally. In overall, because of vacation, what is your mistake that you're not following timetable and your goal? Yes, I have timetable, but sometimes I didn't follow it. Why? I do have not so follow. much- I do not follow. आळस એટલે શું કહેવાય? Laziness. Okay, laziness. Okay, thank you, Monica. Monica, आपका you don't qualify to answer. Shreya दीदी. My first हिंदी आपको हिंदी में बोलने का। मेरा पहला मिस्टेक ये था कि मुझको मैं संसाधन नहीं कर। एक ही मिस्टेक मांगता है, 1-2 बस।
क्या मेरे मिस्टेक है आपका? दूसरा बोध दे जाने का नहीं। मैं क्यों ये संसाधन नहीं करती हूँ। हाँ? मैं संसाधन नहीं करती हूँ। वो मिस्टेक नहीं बोलता है। क्यों मिस्टेक क्यों होती है? सिंसियरिटी होती है। क्या आलस होता है? ओके, लेजीनेस। खुशी अहमदाबाद, आप तो बहुत बहुत वेकेशन में चली गई, आपको प्रेयर भी भूल गए, प्रेयर भी नहीं करते एवरीडे। क्या मिस्टेक है आपका? खुशी अहमदाबाद, हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे भी यहाँ आके फिर मेरा संसाधन छूट जाता है। क्यों? मस्ती में चलता है, प्लेइंग में चलता है टाइम, वो सब मिस्टेक है, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो नहीं। खुशी अहमदाबाद, आई मीन चेन्नई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ आकर मेरे कजिन्स के साथ ज्यादा खेलने लग जाती हूँ। क्या किधर जाते हैं आप टाइम? मैं कजिन, मेरा टाइम टेबल फॉलो कजिन नहीं। मत बोलो, ये कजिन इंग्लिश वर्ड है। Cousin is not the right word for Indians. Please, everybody understand that. वहां से नहीं Okay, जोड़ते। either your sister, mama फुआ का something काका का, the brother sister होता है. That is the Indian way of saying. Okay? हाँ, ये cousin बजन इधर नहीं चलेगा। अब बोलो, किसके साथ आप खेलते हैं? हाँ, मेरे भाई और बहन के साथ खेलती हूँ। हाँ तो बोलो कौन सा भाई, और बोल, आपको भाई तो नहीं है, कौन सा भाई है आपका? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मामा के बेटे, उनके साथ हाँ तो खेल। ऐसे बोलो, मेरे बाप, हमारा भाई मामा के बेटे, दैट इज योर ब्रदर, दैट्स द राइट वे टू से अपने इंडियन लैंग्वेज में। आंटी आंटी कजिन, आप काकी को भी सब आंटी बोलते हैं। दूसरी आंटी ठीक है, पर काकी वो छोटी आंटी होती है, काकी इज काकी। ओके, सो कॉल एवरीबॉडी प्लीज थिंक, आपका मिस्टेक किधर होता है बोलने का। ओके, जय सच्चिदानंद। दीपक दादा, आप कुछ मुस्कुराए थे, क्यों मुस्कुराए थे दीपक काका? हम बोलते हमारे पे क्यों मुस्कुराते थे? मुझे ये सब में मुझे दीपन ये, काका, दीपन काका, दीपक लेकिन दादा मुझे नहीं। एक बात कहनी है, 2 मिनट हाँ जिज्जत बोलिए की, 2 बोलिए, मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये आप खेलने वाले ही है, वेकेशन है तो, लेकिन आपका टाइम टेबल जो स्केड्यूल किया है वो आपने वो खेलने के टाइम में क्यों किया है? आपके ऐसे टाइम में करना है कि जहाँ खेलने का होता ही नहीं है, और आपका ये फुलफिल होगा ही। समझ में आया ये? हाँ। फिर आपका ये टाइम टेबल ही गलत बनाया है आपने। खेलने के टाइम पे कोई पढ़ने का लिखेगी कुछ भी तो उसकी संभावना टूट जाती है, परसेंटेज बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे टाइम में रखो कि उसके पहले आपका ये सब हो जाए। वेकेशन का मतलब क्या है? खेलने का होता है, लेकिन ये जो हमने टारगेट किया है वो ऐसे टाइम पर करना है कि जहां पर आप खेलना चाहो तो भी खेल नहीं पाए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, हाँ। हाँ, दैट इज विजडम। वही हमारी बुद्धि बोलते हैं ना। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो सीरियसली है कि हमको गोल नहीं अचीव करने का है, तो हॉलीडे है ना इसलिए। ओके, एनीवे, दीपक काका आप क्यों मुस्कुराए थे हमारे पे? बस ऐसे आप बात कर रहे थे इसलिए सॉरी, डांटते थे आप। बहुत 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 मैं मिस्टेक किया, भूल किया नहीं नहीं नहीं, है हसमुख काका? नहीं नहीं, हमारी मिस्टेक बताने का, बच्चे लोग हमारी मिस्टेक बताएगा। ओके दीदी 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 दीदी, हमारा मिस्टेक क्या है बोलो? नहीं, आप तो एकदम परफेक्ट हो। हाँ नहीं, ऐसे मत बोलो। तो मोनिका आपको दीदी, हम हमारा प्रॉब्लम क्या है बोलो? आपकी मिस्टेक आपको ढूंढने की, हम क्यों बताए? नहीं, सामने वाला बना सकते हैं ना। नहीं नहीं, ओ यार, आप सामने तो वाला बड़े हो, बड़े ये बड़े आप की सब मिस्टेक नहीं बताते, आप सब लोग को हमारा गुरु है। बड़े की मिस्टेक नहीं बताते। आप लोग सब हमारे गुरु है। नहीं, हम दीपक कोई दादा, गुरु नहीं। दीपक दादा गुरु, हमारा मिस्टेक बताना। आपकी मिस्टेक अगर आप नहीं डांटेंगे तो मिस्टेक है, हाँ। क्योंकि आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है।
और अनुभव ऐसा है कि वो आपको इमोशनल नहीं बनाता है, वो आपको स्ट्रांग बनाता है। और जहाँ जो ड्रामेटिक डीलिंग चाहिए वो ऐसा करना जरूरी हो जाता है, और आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो कभी इमोशनल नहीं होना प्लीज। अभी बच्चे लोग को खराब नहीं लगना होता। ओके चलो आज तो दूसरा थोड़ा पहले तो खराब लगता है, वो मुंह थोड़ा छोटा हो जाता है, खाने का जी नहीं करेगा, चॉकलेट देंगे तो भी वो रो के लेंगे करके। डोंट वरी बेटा, इट्स फाइन, दोनों एवरीवन इज लर्निंग। दोनों खुशी हमारे पे खुश नहीं है, वही प्रॉब्लम है मेरा। है दोनों खुशी? नहीं ऐसा नहीं। नहीं। हम दादा Okay. की खुशी तो ऐसा, बट दैट्स फाइन, दे आर डूइंग गुड। आप बच्चे लोगों को बहुत प्यारे, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। मैं कुछ भी बोलता हूँ, हसमुख काका, दीपू काका, प्यार से तो डांटते हो आप। बहुत 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 प्यारे है ये बच्चे लोग। ओके अभी चलो आज उसके बारे में हम एक मिनट पद सुनेंगे अभी। ओके अभी आज श्रिया दीदी से पद सुनेंगे। हाँ जय सच्चिदानंद। दादा भगवान छे, दादा भगवान छे, दादा भगवान छे, दादा भगवान छे। वितरागी वेलनु मोक्षधाम फूल अंबाला। धीमे धीमे, जल्दीबाजी मत करो। वितरागी वेलनु मोक्षधाम फूल एम। अंबालाल मेरे दादा भगवान छे, दादा भगवान छे, दादा ऋषभ देव, दादा ऋषभ देव। धर्म रमनु आदि मूल अंबालाल मेरे दादा भगवान छे, दादा भगवान छे। अजितनाथ छे, अजितनाथ छे। अरिहंताणम पुरुष नूर अंबालाल मेरे दादा भगवान छे, दादा भगवान छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा पद आपने निकाले, पर मम्मी के साथ आपने प्रैक्टिस नहीं किया। किया मम्मी हाँ किया कितने दफा प्रैक्टिस हुआ था? 10 बार किया था मैंने। तो इज दैट परफेक्शन? नहीं। ओके हम पूछते हैं हसमुख काका, दीपक काका के साथ अभी 10 बार किया तो अच्छा, अभी इम्प्रूवमेंट मांगता है कि नहीं? अभी और प्रैक्टिस करने की बहुत बड़ी। हाँ देखो और आराम से गाने का, ऐसे हड़बड़ा के नहीं गाने का, आराम से आप गाओ तो, आप दीपक कॉन्फिडेंस दादा से आप गाने गाओ का। तो, दीपक दादा आप दादा गाइए भगवान छे, दादा भगवान छे। वितरागी वेलनु मोक्षधाम फूल अंबालाल मेरे दादा भगवान छे, दादा भगवान छे। दादा ऋषभ देव, दादा ऋषभ देव। धर्म रमनु आदि मूल अंबालाल मेरे दादा भगवान छे, दादा भगवान छे। आराम से गाने का। वेरी गुड। अभी बताओ इसमें कितना अच्छा दादा के लिए क्या बोला है इसमें, थोड़े श्रेया दीदी के साथ बात करो। इसमें 24 तीर्थंकर के गुण बताए हैं, क्या क्या गुण है 24 तीर्थंकर के। और दादा भगवान कौन है, तो कि सभी 24 तीर्थंकर कोई मूल दादा भगवान है, ऐसा बताया है इसमें। पूरे 24 तीर्थंकर को एक गुण है, वो सभी इसमें बताया है। और सभी का मूल क्या है, तो कि दादा भगवान। 24 तीर्थंकर का जो मूल है वो दादा भगवान है, ऐसा बताया लास्ट में। 2-4 पंक्ति है, ऐसा बताया लास्ट में। भेगु स्वरूप 24 तीर्थंकर नु सभी तीर्थंकर के नाम है 24 तीर्थंकर के निमित्त कारण। सबको मालूम है तीर्थंकर कितना है हो? और आगे होगा शायद।
ओके। ओ हसमुख काका, वो तीर्थंकर क्या होता है और किसको मालूम है दीदी, तीर्थंकर क्या होता है? हसमुख काका बोलिए, तीर्थंकर कौन होता है? 24 तीर्थंकर નું બેડું तीर्थंकर यानी नहीं नहीं, एक just तीर्थंकर क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन ऑफ तीर्थंकर। नहीं हसमुख काका, ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ज्ञान मिलने के बाद एक स्वाभाविक ऐसी उनकी पूर्व भूमिका ऐसी होती है जिसके कारण उनको एकदम भाव होता है कि मुझे ये ज्ञान मिला है तो सब लोगों का कल्याण होना चाहिए। ये करने से नहीं आता है, ये अपने आप नेचुरली उनका जो आगे का अनुसार यानी उनका जो उनको पूर्व भूमिका जो है जिसके आधार पर उनको ये भावना हो जाती है, और उसके यानी ये जन्म में अगर ज्ञान मिला है, ज्ञानी पुरुष मिले हैं और उनको ये भावना होती है तो तीसरे जन्म में वे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा यानी वो इतने सारे गुणों के साथ उनका वो जन्म होता है, उसे अवतार बोलते हैं, कि जहां पर उनको कुछ करना नहीं पड़ता है और वे जहां भी उनके चरण पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। यानी उनकी भीतर की प्योरिटी इतनी उत्कृष्ट होती है कि उनको देखने मात्र से लोगों का कल्याण होता है, और इसीलिए उनको तीर्थंकर परमात्मा बताया। और बहुत लोगों का, करोड़ों लोगों का उनके हस्ते, उनके हाथों से वे मोक्ष में जाते हैं। इसीलिए हमें भी जो दादा भगवान ने हमारा कनेक्शन सिमंदर स्वामी प्रभु से करवाया है, क्योंकि जहां जहां कल्याण मार्ग होता है वहां तीर्थंकर परमात्मा का अनुसंधान होता ही है, प्रत्यक्ष अगर परोक्ष लेकिन होता ही है। जैसे कि कृष्ण भगवान के टाइम पर उनके चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान थे तीर्थंकर परमात्मा, राम भगवान के समय में मुनीश्वरवत स्वामी थे तीर्थंकर परमात्मा। तो हमारे दिए भी दादा भगवान यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी प्रभु है। तो दादा के अनुसंधान से दादा के लिए भी प्रत्यक्ष है, हमारे लिए वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन दादा के माध्यम से हमारी प्रत्यक्षता दादा ने प्रस्थापित करवा दी कि दादा भगवान के साक्ष्य में हम तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी को नमस्कार पहुंचाते हैं तो हमारा अनुसंधान हो जाता है और इस तरह से हमारा कल्याण होने वाला है। तो ये तीर्थंकर परमात्मा की महिमा तो बहुत है, और वे सभी धर्म के लोग उनको मान्य रखते हैं। वे हिंदू नहीं होते, वो क्रिश्चियन नहीं होते, वो जैन नहीं होते, वो मूल स्वरूप में वितराग परमात्मा होते हैं। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। मालूम पड़ा ना भी तीर्थंकर का क्या होता है, कौन होता है। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी ओके कश्यप भाई। बताने जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय जय सच्चिदानंद, मुकानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद, जय दीपक सच्चिदानंद। पद 6 हे दादा भगवान ने रे CD 31। क्या है हे दादा भगवान? हे वो दादा भगवान ने रे वंदन करूं। वंदन करूं छुरे। ओके फाइन।
हाँ, बस सेकंड पैराग्राफ एक में मिनट, वो शुरू कैसे होता है? हूँ करके है। वो दादा भगवान ने दादा रे भगवान वंदन ने रे करो। वंदन करो। ठीक है, ठीक है। કેશુભાઈ ભાઈ બોલો. हाँ, હવે સેકન્ડ પેરાગ્રાફ में છે केवल न्यारा प्रेम स्वरूप में स्थिर रहू छू रे, निज में स्पंदन लहू छू रे। आ लाइन थोड़ा समझाओ जो, निज में स्पंदन लहू छू रे। लहू ना सुअर्थ છે? हसमुख आनंद जी बोल जो। कौन सा है लाइन? केवल न्यारा केवल न्यारा प्रेम स्वरूप में हाँ। स्थिर छू रे, निज में स्पंदन लहू छू रे। लहू ना सुअर्थ છે? दीपक आनंद जी बात कर खुद के साथ एकाकार होना, खुद के अंदर से एकाकार होना, ये जो प्रेम स्वरूप है ना बाहर, दादा भगवान, हाँ जी, उनके साथ मेरे निज के साथ मेरी एकता होती है। निज में स्पंदन लहू स्पंदन यानी दैट्स हाउ आई फील। तो मैं वो लहू अनुभव करता हूँ। लहू मतलब लेना वो लेना लेना लेना, लेना। अच्छा, ग्रहण करना। मैं निज मतलब वो आत्मा के खुद, हाँ, मेरे अंदर वो स्पंदन लेता हूँ, ऐसा स्पंदन लेता हूँ ऐसा। हाँ, अच्छा, राइट। और फिर लास्ट पैराग्राफ, हमें हमारी केवल सातम भक्ति करशु रे, महिली मुक्ति वर्षु रे। आ सातम भक्ति नार्थ समझाओ। हमें हमारी आत्म छे, हाँ? आत्म छे, आत्म, सातम नहीं। अच्छा, सातम नहीं है समझ रहे हैं? हाँ, हमारी केवल आत्म भक्ति करशु। ओके ओके, बरोबर। धन्यवाद। जय सच्चिद। यही सच्चिदानंद। आपकी इनोसेंस बहुत अच्छी है डॉक्टर। ओके, તો બેન सच्चिदानंद, रजनीकांत अंकल साहेब, જય સચ્ચિદાનંદ. हसमुख आनंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद आनंद जी केलनपुरी, जय बोलो बोलो આગળ। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय जय सच्चिदानंद। अब बुक नंबर बी 1 for 14, એમાં પાનું નંબર 3 તારીખ 24/5/77, 77 મુંબઈ। નીચે પેજ 2 of 53, ऊपर चौथो पैराग्राफ मिडल में। बिगिनिंग। हाँ, बिगिनिंग। त्याग एक ज जातनो छे, बे जातना त्याग नथी। बोलो, त्याग एक ज जातनो छे, बे जातना त्याग नथी। बुक नंबर 14 कीधु? नीचे पेज बुक नंबर 14 कीधु ने तमे? हाँ, बी 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 1 for 40 बी। हाँ, तो 14 बोली, हाँ बी।
રોંગ નંબર ગયું. તમે બોલો આગળ. हाँ जी અને નીચે પેજ 2 of 53 હા એ ખબર પડી. અને મિડલમાં વિષ્ણુકાનંદજી અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે ત્યાગ એક જ જાતનો છે, બે જાતના ત્યાગ નથી. જગત છોડ્યું છૂટે એવું નથી, એનો ત્યાગ કરવા જાય છે. લોકો માને છે કે જગતનો ત્યાગ થઈ ગયો તો મોક્ષ થઈ ગયો, પણ જગતનો ત્યાગ થાય છે જ ક્યાં આગળ? આ તો થોડો થોડો ત્યાગ કરીને અભ્યાસ કરે છે. આ જગતના ત્યાગીઓ તો તમે મહાત્માઓ કહેવાઓ. આ જગતના ત્યાગીઓ તો તમે મહાત્માઓ કહેવાઓ. સંસારમાં રહેવા છતાં સેલ ટેક્સ, ઇન્કમ ટેક્સ ભરો છો, છોકરા છોડીઓ પરણાવો છો, છતાં ત્યાગી છો. આ સાધુ આચાર્યને જગતનો ત્યાગ થઈ શી રીતે શકે? ઘર છોડ્યું, બૈરી છોકરા છોડ્યા ત્યારે અપાસરો અને શિષ્યો વળગાડ્યા. કંઈક વળગણ તો રહી જ ને. વળગણ વગરની ભૂમિકા હોય તો ત્યાગ રહેલો કામનો. ત્યાગ ઉપર દાદા ભગવાને સરસ સમજણ આપી છે. પ્રકાશ આપજો. હમણાં મૂકી દીપકાનંદજી મળ્યું? મળ્યું. હાજી મશીન સ્લો થઈ ગયું છે. હા કઈ વાંધો કઈ. ઓકે આવ્યું જો. ત્યાગ દીપકભાઈ અમદાવાદ. ત્યાગ એક જ જાતનો છે, બે જાતના ત્યાગ નથી. જગત છોડ્યું છૂટે એવું નથી, એનો ત્યાગ કરવા જાય છે. લોકો માને છે કે જગતનો ત્યાગ થઈ ગયો તો મોક્ષ થઈ ગયો, પણ જગતનો ત્યાગ થાય છે જ ક્યાં આગળ? જગતનો ત્યાગ થઈ ગયો તો મોક્ષ થઈ ગયો. જગતનો ત્યાગ થાય છે જ ક્યાં આગળ? આ તો થોડો થોડો ત્યાગ કરીને અભ્યાસ કરે છે. આ જગતના ત્યાગીઓ તો તમે મહાત્માઓ કહેવાઓ. સંસારમાં રહેવા છતાં સેલ ટેક્સ, ઇન્કમ ટેક્સ ભરો છો, છોકરા છોડીઓ પરણાવો છો, છતાં ત્યાગી છો. આ સાધુ આચાર્યોને જગતનો ત્યાગ થઈ જ સી રીતે શકે? ઘર છોડ્યું, બૈરી છોકરા છોડ્યા ત્યારે અપાસરો અને શિષ્યો વળગાડ્યા. કંઈક વળગણ તો રહી જ ને. વળગણ વગરની ભૂમિકા હોય તો ત્યાગ કરેલો કામનો. વર્ગણ સાથેનું છે બધું. પેલું ત્યાગ્યું તો આ બીજું વળગાડ્યું. મૂળ ત્યાગ શેનો કરવાનો છે? તો કે અહંકારનો ત્યાગ કરવાનો. સાચી વાત છે. અહંકારનો ત્યાગ થઈ ગયો તો બધું છૂટું જ છે. કશું છોડ્યા છતાં છૂટું છે. હાજી. છોડ્યા વગર છૂટું છે. સંસારમાં રહેવા છતાં અસંસારી દશા. કશું અડે ના એવી દશા. કારણ કે અહંકાર જ્યાં સુધી છે, હું દીપક છું, ત્યાં સુધી કશું ત્યાગ કહેવાતું જ નથી. એટલે કહેતો હતા ને, ત્યાગે સો આગે, પછી એ સામે આવે ઉતાર. જે છોડવાનું છે એ છોડ્યું નહીં, મૂળ જે છોડવાનું છે અહંકાર. હા, એટલે બહારની વસ્તુ છોડવા જાય છે, પણ અંદર તો જોડાયેલું જ છે. કે અંદર બધું હજુ ઊભું જ છે એને. જયારે મહાત્માની દશા કેવી છે તો કે અંદરથી એને કશું એવું છે નહીં, કારણ કે મૂળ વસ્તુ છૂટી ગઈ ને. છૂટી ગઈ. હા, શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયો, કશું ત્યાગ કરવાનું રહ્યું નહીં. પછી ખાલી કરવાનું રહ્યું. ખાલી કરવાનો ભાગ રહ્યો. ખાલી કરવાનો જ ભાગ રહ્યો. ચોંટ વગરનું એમ. ચોંટ વગરનું. પેલું તો કેવું હોય, વારંવાર યાદ આવે, સાંભળ્યા કરે, તો કે એને ત્યાગ કર્યો ના કહેવાય. જે વસ્તુ યાદ આવે વારંવાર એને ત્યાગ કર્યો ના કહેવાય. ના કહેવાય. ત્યાગ તો શું કહેવાય? કેને કહેવાય? કે વર્તે એને ત્યાગ કહેવાય. પછી સાંભળે નહીં આપણને, કઈ સાંભળે નહીં. આ તો વળગેલું છે બધું, વળગાણ. એક છોડીને બીજું વળગાડે, એટલે દુનિયા ઉભી જ રાખે છે. નવું સંસાર ચાલે જ રાખે છે. એક છૂટે ને નવા શિષ્યો ઉભા કરે, આશ્રમ બાંધે, ઉપાશ્રય બાંધે, મંદિરો બાંધે. ખ્યાલ આવ્યો?
હા હા હમ એટલે ત્યાંથી પણ એ ઠંડક મેળવે છે. મેળવે જ છે. હા 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 એ ઠંડક શોધી જ અહંકારની પાડે. ઠંડક મેળવે ને એ બંધાવ્યું એની અહંકારની ઠંડક મેળવે. હા 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 એ ઠંડક માટે જ નવું ઊભું કરે છે ને બીજું. હા એ કે મેં અપાસરો બંધાવ્યો, મેં હા મંદિર મંદિર બંધાવ્યા, શિષ્યો બનાવે. એ ઠંડકમાં જે એનો અહંકાર એટલે બધો નવો સંસ્કાર જ ઉભો કરે છે એમ. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત. એવું કહેવા માંગે. હા 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 બરોબર છે સાહેબ. આપણને આ દાદા ભગવાનમાં બરોબર ત્યાગમાં સમજાવ્યું આપણને કે આપણને તો દાદાએ મૂળથી જ અહંકારનો ત્યાગ કરાવી દીધો. બરોબર. હા હવે આપણને દાદા ભગવાને જે જાગૃતિ આપી એ વખતે જાગૃત રહેવાનું, એટલે દાદા ભગવાન શું કે જાગૃતિ એટલે ઊંઘતો નહીં તે પૂર્ણ જાગૃતિ એમ. આપણને ઘણી વાર આ જાગૃતિ રે અને ઘણી વાર આગળ જતા જતા વધ્યા કરે એવું હોય, અને કોઈક વાર કઈક સંસારમાં કઈક જાગૃત થઈ જઈએ થોડી મિનિટ થોડી એવું થઈ જાય તો એ જાગૃતિ પછી પાછી આવી જાય કલાક અડધો કલાકમાં કઈક થઈ જાય એવું કઈક કોઈક વાર. તો એ શું હોય છે? કેમ એ જાગૃતિ સંસાર તરફ વળી જાય છે? એ વાદળ આવી જાય ને હજુ હા આપણે એ કર્મનું ઊભું રાખીને આપણને મળેલું. હા બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો હા કે જ્યાં સુધી પૂરું નહીં થાય, ફાઇલોનો નિકાલ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ રહેવાનું. કે નિકાલી હજુ ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો બાકી છે ને. બાકી છે. જેમ હાજી. જેમ થતો જશે તેમ તેમ હમ દશાઓ ઉપર આવતી જશે, તેમ તેમ જાગૃતિ વધતી જશે. કરેક્ટ. ખ્યાલ એટલે આવ્યો? આપણને એટલે વાદળ આવે એટલે જાગૃતિ ડીમ થઈ જાય, હા પાછું જાગૃત થઈ જાય, એવું થયા કરે. હા હા કરેક્ટ. એટલે એ વખતે આપણને ખ્યાલમાં હોય પણ તોય ખ્યાલમાં એ તો રહે જ બધું આપણને, એ હા તો ભૂલાય ડૂબ્યા જ નહીં કરે. આપણે. હા એમાં એ સંસાર પણ જે બાજુ જાગૃતિ હોવી જોઈએ એ ના રહે. હા ના રે. હા ત્યાં એ ઉપયોગ નથી. ગયો ને, બહાર ઉપયોગ ગયો ને એ એટલે ઉપયોગ જાગૃતિ ગયો. રહે નહીં ત્યાં. હમ કે નિકાલીમાં ઉપયોગ ગયો હા એટલે એટલી જાગૃતિ કાચી પડે. હા કરેક્ટ. એટલી કાચી પડીને પછી એ જયારે આપણે પાછા આવીએ એમાંથી એ સંસાર એટલે પાછું ચાલુ થઈ જાય જાગૃતિ. અજાગૃત દશામાંથી પાછા આવીએ જાગૃતિમાં, તે પછી જેટલી વખત ગયું બહાર આપણું જાગૃતિ તો છે જ, છે જ. હા પણ એ સંભાવ્ય ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલમાં એનો ઉપયોગ ત્યાં વપરાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા એ જે સાહેબ એટલું બહાર ગયું અડધો કલાક, 5 કલાક, આપણું ચિત્ત કે આપણી જાગૃતિ તો અંદર આવે આપણને જયારે ખબર પડે તો એનું શું કરવાનું? આપણે પ્રતિક્રમણ કે શું કરી લેવાનું એનું? શેનું? જેટલી વખત આપણે અજાગૃત રહ્યા ને 15 મિનિટ, 20 મિનિટ કે 25 મિનિટ કે અડધો કલાક, જેટલી મિનિટ આપણે અજાગૃત દશામાં રહ્યા ને, સંસારમાં જ રહ્યા, આપણી જાગૃતિ એટલી ડીમ થઈ ગઈ તો હવે પાછી વળી એ જાગૃતિ આપણી આત્મા તરફ વળી. તો તે વખતે આત્મા તરફ વળી ત્યારે હવે ખબર પડી છે કે આટલું આપણું બહાર જતું રહ્યું છે. તો ત્યારે પછી શું કરવાનું આપણને? નહીં, કઈ જોવાનું આપણે આ જગ્યાએ જતું રહ્યું, હજી આટલી કચાશ છે આપણી, તો આ નિકાલીમાં જાય છે, આપણે આજ્ઞામાં છીએ ને એ જોવાનું ખાસ. કારણ કે ફાઇલો એટલે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવામાં તો ઉપયોગ જાય જ ને. દાદા એક બસનું ઉદાહરણ આપતા હતા કે તમે બસ સ્ટેશને ઉભા હોય, વચ્ચે બસો આવતી જતી હોય તો સામે તમને દેખાય નહીં, પણ વસ્તુ તો છે જ સામે, પણ કેમ નથી દેખાતી? તો કે બસો આવ જાવ કરે છે એટલે દેખાતી નથી. એટલે જેમ જેમ ફાઇલોનો નિકાલ થતો જશે ને એમ એમ પછી દેખાતું જશે આપણને. એ બધી ફાઇલો છે. ખ્યાલ છે? એટલે જયારે પણ અવકાશમાં રહે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો. એ ખાસ કરવાનું. હા, જયારે અવકાશ મળે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો. હા, એ મેઈન જાગૃતિ પછી પાછી લાવવાની. બરોબર છે. હા બીજું
ના બસ એ જ છે. તો કે મને આજે પછી સવારે પાછા જ આવો એક પ્રસંગ થઈ ગયો ને એટલે મને આવું થોડુંક 15-20 મિનિટ થઈ ગયું હતું સવારે કે અમારા એમાં પ્રસંગમાં શું થયું કે સવારે 10 વાગે એક અમારા રિલેટિવ્સ છે ને એને બહુ નાની ઉંમરના 30 વર્ષના તો એમને ઓપરેશન કરાવ્યું હોસ્પિટલમાં. તો એ વખતે સમાચાર આવ્યા ને તે બધું એટલે એમ થોડી વખત 15-20 મિનિટ એમ એ બધા વિચારો ને એમાં ને હવે આ ભાઈ ગયા છે હોસ્પિટલમાં એમને ખબર પૂછવા તે એવી રીતનું થોડુંક ગયું 20-25 મિનિટ પછી પાછું આવી ગયું. એટલે થાય ને તો સફોકેશન ને બધું થાય પણ હા એ આપણે વખતે જોવાનું કે આ દીપક ને આટલું ખ્યાલ આવ્યો. હા ગીતાબેન ને જોવાનું જ છે આપણે. હા બરોબર. એવા સંજોગો આવે તો બધું થાય, સફોકેશન થાય, બધું થાય. હા બસ ને એક્ઝેક્ટ. આપણે નથી એટલું રાખવાનું. હા બરોબર છે. એટલે એકદમ ક્લોઝ રિલેશનમાં થયું હતું એટલે જરાક અંદર આમ એ થાય. થાય ને તો. હા એવું થયું હતું આજે એટલે આજનો જ પ્રસંગ થયો છે. ખબર ખ્યાલ આવ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. जय सच्चिदानंद अशोकभाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, वो थोड़ा फिर से बताएंगे, निजमा स्पंदन लहू चू रे का समझ नहीं आया। પોતાની અંદર એ દાદાનું જે આવે છે ને સ્પંદન સ્પંદન આ શું કહેવા માંગે છે? એટલે હું ફીલ કરું છું આત્મા, મારા આત્મામાં કે મારા અંદરમાં શું? એ જ મારા આત્મામાં હું પોતામાં ફીલ કરું છું. क्या फील करते हैं? દાદામાં અંદર ફીલ કરું છું. अच्छा, दादा को अपने अंदर फील करते हैं ऐसा? हाँ करेक्ट. अच्छा समझ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. महात्माओं क्वेश्चन छूटी गया दीपक आनंद जी? नहीं હવે આપણે એ લોકોને પૂછાય. ओके જોવા દો કોણ છે. ये पूजा आपका एक टर्न है, बोलिए. हिंदी में पूछो, हम गुजराती में, जब आप गुजराती समझ लेते हैं ना. हाँ तो, हाँ बोलिए बोलिए. अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कोई प्रश्न. वो तो सुबह में तो आपने बताया था लेकिन वो चांस नहीं मिला. ठीक है, नो प्रॉब्लम. जय सच्चिदानंद. बोलो अमी बेन. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, अहमदाबाद दीपकानंद जी, जय केलम सच्चिदानंद. અને હસમુખાનંદ जी. दीपकानंद जी, आपका सूत्र છે 2579. કઈ બુક? મને લાગે છે આ 1980 નું છે, આ ફોટો સાથે સૂત્ર છે એટલે. શું છે સૂત્ર એ મને કહો એટલે ખ્યાલ આવે. ગમે તેટલો ડાયો પણ તે પૂતગલ ગુણને, ક્વેશ્ચનમાં ગમે તેટલો ડાયો. ઓકે. ગમે તેટલો ડાયો પણ તે પૂતગલ ગુણને, પછી દાદા એમ કીધું છે ક્વેશ્ચન માર્ક, અને પૂતગલ ગુણના રાગી થયા એટલે પૂતગલના રાગી થયા. બોલજો, હું કાઢું ત્યાં સુધી. હસમુખાનંદજી, આમાં થોડી સમજ આપો કે આ આપણે તો આ પૂતગલના કોઈ ડાયા ગુણ હોય એટલે એમાં ખેંચાઈ જઈએ ને. તો કે આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ પછી શું થયું તો કે શરીર અલગ થયું અને પોતાના આત્મા એટલે પોતે પોતાના ગુણમાં આવી ગયા. કયા ગુણમાં આવી ગયા? પોતાના ગુણમાં. એટલે પૂતગલના ગમે તેટલા સારા ગુણ હોય કે પૂતગલના ગમે તેટલા ખરાબ ગુણ હોય, પણ આપણે જ્ઞાન વિધિમાં બોલાય છે ને કે પૂતગલનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી અને મારો એક પણ ગુણ પૂતગલમાં નથી. ગુણે કરીને બંને કેવા છે? ભિન્ન જ છે. ભિન્ન જ છે. હા, ભિન્ન જ છે. તો કે આપણે શું થાય છે તો કે પૂતગલના સારા ગુણ હોય તો આપણે ખુશ થઈ જઈએ છીએ અને એનાથી કઈ ખરાબ થઈ ગયું હોય તો ડિપ્રેશનમાં આવી જઈએ છીએ. શું થઈ જાય છે? ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, કોઈનાથી અવળું વિચારાઈ ગયું હોય, કોઈનું અવળું વર્તન થઈ ગયું હોય તો શું થઈ જાય છે તો કે ડિપ્રેશનમાં આવી જાય છે.
તો કે આ બંને કોના ગુણ છે? તો કે એ જાગૃતિ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે કે આ બંને ગુણ મારા નથી. સારા ગુણ હોય એ પણ પૂતગલના છે એટલે કે હસમુખના છે, અને ખરાબ ગુણ હોય એ પણ હસમુખના છે. મારા કયા ગુણ છે? તો મારો ગુણ એક જ છે, જોવા જાણવાનો. કયો ગુણ છે? જોવા જાણવાનો. મન વચન કાયાની અંદર જે કઈ શું થઈ રહ્યું છે એ જોવા જાણવાનું. એટલે પોતે પોતાના ગુણધર્મમાં આવશે અને પૂતગલના ગુણધર્મમાં આવશે. આપણે શું થાય છે કે કોઈ સારો ગુણ આપણો હોય અને 4 જણ એનું વખાણ બી કરે કે આ બહુ સારી વસ્તુ છે પ્રકૃતિનો, કારણ કે પ્રકૃતિનો ગુણ છે. કોનો ગુણ છે? પ્રકૃતિનો ગુણ છે. વાક્ય પણ આપણે બોલે છે કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી અને મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણે કરીને બંને સર્વથા ભિન્ન જ છીએ. તો કે આ જાગૃતિ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. અત્યારે શું થાય છે, કોઈ સારો ગુણ હોય અને કોઈ 4 જણ એપ્રિશિએટ કરે તો આપણે શું કરીએ છીએ? સીધા આ સીટમાંથી, શુદ્ધાત્માની સીટમાંથી બેસીને કઈ સીટ પર જતા રહે છે? પેલી પૂતગલની સીટ પર જતા રહીએ છીએ. તો હવે શું કરવાનું? હવે જાગૃતિ આપણે રાખવાની છે કે જે કહે છે તો એની જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખવાનો. કોઈ સારું કહે તો આપણે એને કહેવાનું કે ભાઈ જો હસમુખ તારા માટે આવું સારું વસ્તુ બોલે છે. જેમ તમે તમારા બેનપણી કે ફ્રેન્ડ જોડે વાત કરતા હોય ને એ રીતના એની જોડે વાતચીતનો પ્રયોગ જેટલો રાખીશું એટલું આપણે અંદરથી છૂટાપણાનો અંદર અભ્યાસ થતો રહેશે. એટલે કોઈ આપણું બોલે તો એ પોસ્ટ આપણે નથી લઈ લેવાની. હસમુખની પોસ્ટ તો હસમુખને આપી દેવાની. કોઈ તારી માટે આવું બોલે છે. પછી કોઈ ખરાબ બોલતું હોય તો એ વખત પણ પોસ્ટ આપણે નથી લેવાની. એ પોસ્ટ હસમુખની પોસ્ટ છે તો એને હસમુખને આપવાની છે. જો તારી માટે આવડું બોલે છે તો જરા આ બાબતમાં તું ચેતી જજે. એટલે આપણે પૂતગલના નહીતર શું થશે? કોઈ સારું બોલશે તો રાગ થઈ જશે અને ખરાબ બોલશે તો દ્વેષ થઈ જશે. નહીં મળ્યું દીપક આનંદજી સૂત્ર? ડોક્ટર મળ્યું 257 એક મિનિટ. હા, હસમુખાજી બહુ સરસ વાત થઈ કે આ પૂતગલના કોઈ વખાણ કરે, ગુણ ગાય તો આપણે ટપાલ નહીં લેવાની. હા, અને બીજું શું આપ કહેતા હતા? એટલે એના પક્ષમાં નથી બેસવાનું. કોઈ પક્ષમાં નથી બેસવાનું. તરત જ આપણે અંદર માન હોય, એ બધા કસાયો હોય તરત ખીલી ઉઠે અને અંદર આપણે પક્ષમાં બેસી જઈએ છીએ. તો કે જાગૃતિ આપણે રાખવાનું છે. બરાબર. ગમે તેટલો ડાયો પણ એ પૂતગલનો ગુણ છે. એટલે આમાં ગમે તેટલા ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના ગુણ હશે પણ એ કેવું છે તો કે પૂતગલના ગુણ છે, પોતાના ગુણ નથી. કારણ કે પૂતગલના ગુણ કેવું હોય તો કે હંમેશા વિનાશી હોય. કેવો હોય? વિનાશી હોય. બદલાય રાખે. પાછું એનો બીજો સંસાર થાય તો પાછું એવા ગુણ એની અંદર પ્રગટ થઈ જાય. બદલતા જ રહે પૂતગલના ગુણો. જેની જોડે તમે સંગ થઈ જાય હોય એ પ્રમાણે એના ગુણ ધીરે ધીરે ઉભા થતા જતા હોય છે. તો સારો સંગ થઈ જાય તેવા સારા ગુણો પ્રગટ થઈ જાય અને એવો ખરાબ સંગ થાય કારણ કે બદલતા રહે. દ્વંદ્વ વાળા હોય પૂતગલના ગુણો. ગુણો છે એ કેવા છે કે અવિનાશી ગુણો છે. કે હવે આપણે એ અવિનાશી પદમાં સ્થિર થઈને પોતાના અવિનાશી ગુણોની ભજના રહી છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે પૂતગલ ગમે તેટલો ડાયો પણ પૂતગલના ગુણ છે. પૂતગલના ગુણના રાગી થયા એટલે હા નીચે શું છે? આમાં નંબર અલગ છે ને? એટલે પૂતગલના ગુણના રાગી થવા જેવું નથી. હવે આપણને જે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો કે હવે શું છે કે બે ગુણો નિકાલી છે. પૂતગલનો સારો ગુણ હોય એ પણ નિકાલી બાબત રહી અને ખરાબ ગુણ છે એ પણ નિકાલી બાબત રહી. પણ જો કોઈને ડંકતું હોય તો એની માટેના હંમેશા આપણે પ્રતિક્રમણ હોવા ઘટે. બરાબર. હા, કોઈને વાગે એવો હોય આપણે આ પૂતગલની અંદર એવો કાંટાળો સ્વભાવ હોય તો શું છે કે એને પ્રતિક્રમણ હોવા ઘટે કે આ પૂતગલ આપણે એવું હોવું જોઈએ. કારણ કે મોક્ષ માર્ગે જવું હોય તો હંમેશા પૂતગલ કેવું જોઈએ કે શુદ્ધ પૂતગલ જોઈશે. કેવું જોઈશે? પૂતગલ પણ પ્યોર જોઈશે. સમજાય ને? પૂતગલ હોય તો એની અંદર આવો માલ પડેલો હોય તો એને જ્ઞાને કરીને એને ચોખ્ખો કરી નાખવો જોઈએ. એટલે પ્રતિક્રમણ છે એની માટેની શક્તિઓ માંગવાનું એ બધું કરીને એને ચોખ્ખો કરી નાખવાનું છે. એટલું પ્યોર પૂતગલ થશે એટલે બેવનો મોક્ષ થઈ જશે. પૂતગલનો પણ મોક્ષ થશે અને આત્માનો પણ મોક્ષ થશે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે આમાં પણ આપણે જાગૃતિ તો હોવી જ ઘટે કે જયારે પૂતગલના કોઈ વખાણ એટલે ત્યારે
બહુ જાગ્રત રહેવાનું કે ભાઈ આ પૂતગલના વખાણ થઈ રહ્યા જાગ્રત એટલે જેવી ટપાલ આવે એવું જ. દાખલા તરીકે બાજુવાળાની ટપાલ કોઈ તમારે ત્યાં નાખી કોઈ કુરિયર વાળો, તો તમે શું કરો? બરાબર. હા, એ ચેક તમારા બેંકમાં ભરો, એનો ચેક આવ્યો હોય તો ના ભરીએ. હા, શું કરો? બાજુવાળાને જ આપી આવો ને. હા, બાજુવાળાને જ આપી દઈએ. ટપાલ આવી છે તો આ બાજુવાળાની ટપાલ આવી હોય તો આપણે નહીં લેવાની, એ ટપાલ જેની હોય એને આપી દેવાની. સમજાય ને? હા, સમજાય. કોઈ કુરિયર વાળો હોય એડ્રેસ પૂરતો બધો ભૂલમાં તમારે ત્યાં નાખી ગયો હોય તો આપણે શું કરીએ? જોઈએ કે ભાઈ આ તો આ પેલાની ટપાલ છે, એટલે આમ જોવો ને ભાઈ આ હસમુખભાઈની ટપાલ છે તો આપી દેવાનું, એકલો હસમુખભાઈ તમારી ટપાલ છે, તમે રાખો. સમજાય ને? એ રીતે ગમે તે ટપાલો રોજ આપતા જાય આપણને. સમજાય ને? અને અત્યારે તો કેવું છે, કોઈ પણ ને માન પોસે ને એટલે માણસ તરત જ ફૂલાઈ જાય. શું થાય? એ એની ટ્રીક છે બધાની. તમારા બે વખાણ કરે ને તો તમે ધાર્યું જે કામ બધું કામ કરવા તૈયાર થઈ જાય, અને બે અવળું બોલે તો તરત નારાજ થઈ જાય. પૂતગલનો સ્વભાવ આવો છે બધો. સમજાય ને? રાગી થવા જેવું નથી આપણે. હવે રાગી શેના થવાનું? તો કે પોતાના આત્માના રાગી થવાનું. શેના રાગી થવાનું? પોતાના આત્માના રાગી થવાનું. સમજાય ને? એટલે આમાં હસમુખાનંદજી આ બે રીતે પણ લેવાય, આપણા પૂતગલ માટે પણ અને આ જે વિશેષતા લેવું હોય ત્યાં પણ આપણે ચેતવાનું, અને ક્યારેક બીજાના કોઈના વખાણ કોઈ કરતું હોય કે કોઈના બીજાના પૂતગલમાં પણ આપણે એના ગુણ તરફ આપણે ઘણીવાર ખેંચાઈ જઈએ કે અરે કેટલો ડાયો વ્યક્તિ છે, કે આ કેટલા ડાયા છે, એ રીતે પણ અને થાય ને. હા, એટલે આમાં કેવું છે કે જેટલું આપણને આ આપણા પૂતગલ પ્રત્યે મોહ હશે ને એટલો એ સામેની સાઈડ બીજા પૂતગલ માટે એનો મોહ કે રહેવાનો જ. સમજાય ને? એટલે પહેલામાં પહેલું શું કરવાનું? તો કે કઈ પણ આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે તો પહેલામાં પહેલો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો આપણે? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર કરવાનો. જેટલો આની ઉપર થશે ને એટલો સામેવાળાનો પછી દેખાશે જ નહીં આપણને. સમજાય ને? જેટલું આની પર ફાઇલ નંબર 1 પર જેટલું ફોકસ હશે પછી એ સામેવાળાનો આપણને દેખાશે નહીં. સમજાય ને? એટલે આપણે હંમેશા આપણે ઉપયોગ ક્યાં રાખવાનો? તો કે ફાઇલ નંબર 1 પર. ફાઇલ નંબર 1 પરથી ખસે તો એ બીજી સામેની સાઈડ જશે, બાકી ફાઇલ નંબર 1 પરથી ક્યાંય ખસે એવું છે નહીં. હા, દીપકાનંદજી એક મિનિટ અહીંયા ઉપર રહેજો ને, હજી એક છે આમાં જ. અને વ્યવહારમાં બીજા કોઈનો કોઈ સારો ગુણ હોય ને તો વ્યવહારથી એને એપ્રિશિએટ કરવાનો આપણે. એવું નથી કે એને એપ્રિશિએટ નહીં કરવાનો. વ્યવહારનો કોઈનો સારો ગુણ હોય તો એને હંમેશા આપણે શું કરવાનું? એને અનુમોદના હોય કે તારો સારો ગુણ છે. સમજાય ને? કારણ કે હંમેશા એ આપણે ગુણોના એ રીતના પૂતગલના રાગી નથી થતા, પણ એનો સારો ગુણ હોય, કોઈને હેલ્પ કરતો હોય, આ કરતો હોય તો એને શું હોય? હંમેશા એનું અનુમોદન હોય આપણે. હા, એમાં રાગીપણું ન હોય, ખાલી આપણે એપ્રિશિએટ કરીએ એટલે આપણે અનુમોદના કરીએ. હા. કયું છે? હમણાં એક ગયું હતું કલ્ચર્ડ વાળું. એમ નહીં, તમારો નંબર કેવો પડે? બરાબર. આ મારામાં છે ને એક ફોટામાં છે નંબર. ખબર નહીં ગયું ગયું. જવા દો, બીજી વાર યાદ આવશે ત્યારે કહીશ. પતી ગયું અમીબેન? હા, આ સમજાઈ ગયું. બહુ સરસ. દીપકાનંદજી એક મારે ખાલી પ્રશ્ન હતો. એવું છે આપણે આમાં કહે છે કે આત્મવિચારણા કોને કહેવાય? આત્મવિચારણાનો મતલબ આત્મા કઈ વિચારવાની વસ્તુ નથી, પણ જે પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિ સંબંધી બધું જે શું કહેવાય એમાં ને એમાં આપણે ઓતપ્રોત રહેતા હોય ને તેના અગેન્સ્ટમાં આત્મા એટલે કે તત્વ સંબંધી આપણી કંઈક વિચારણા થાય, અવસ્થા સંબંધી નહીં. તત્વ જે કાયમનું છે એના સંબંધી કંઈક આપણી વિચારણા થાય, એટલે કે એ સંબંધી આપણે કંઈક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બધી અવસ્થા ને અવસ્થાનું તો બધું પાર વગરનું આખું પેલું શું કહેવાય બધું આખો ગોડાઉન પડેલું છે કે એનો કોઈ એન્ડ જ નથી. પણ આત્મવિચારણા એટલે કે તત્વ સંબંધી વિચારણા, અને એ તત્વ સંબંધી વિચારણા થઈ એટલે પછી
અવસ્થા આપણને મૂંઝવી શકે નહીં, અવસ્થાની અસર પણ ના થાય ધીમે ધીમે. ખ્યાલ આવ્યો કે આ બધામાં આપણે એમ કઈ અવસ્થા બની ને મને આમ કર્યું ને મને તેમ કર્યું, તો પછી એ તો કે ને અવસ્થા આવીને અવસ્થા જતી રહી, પણ હું તો ત્યાંનો ત્યાં જ રહ્યો. એટલે પછી પેલી અવસ્થાની ખેંચ પકડ આગ્રહ અસરો બંધ થઈ જાય અને એ વખતે જે ભોગવવાનું હતું તે ભોગવાઈ ગયું. હવે શું છે એને? એટલે આપણે કેટલી વખત ભૂતકાળની અવસ્થા યાદ કરીએ ને પછી અસર કરે આપણને. તો કે જે હું ત્યારે હતો તે હું આજે પણ છું, પણ હવે એ અવસ્થા તો ગયેલી અવસ્થાને યાદ કરીએ ને આજે, તો એ અવસ્થામાં જે ભોગવટો થયેલો હોય ને તે પાછો એ ભોગવટો હમણાં આપણને તાદૃશ થાય અને એની અસર કરે, અને જેમના થકી એ ભોગવટો આવેલો હોય ને એ પાછા એના પર દોષ આરોપણ થાય. ત્યારે ભગવાને શું કીધું? પેલું કાનમાં બરુ ખોસાયું ને તેવું તરત એમને પ્રકાશ ખુલ્લો થયો અંદરનો ભગવાનનો, અને બતાડી દીધું કે આ પૂતગલ વર્ધમાનના પૂતગલ થી જે આગળ દોષ થયેલો, જેનું કારણ સર્જાયેલું, જે કારણનું પરિણામ હવે આવ્યું, આ જન્મમાં આવ્યું, તો હવે એનો ઉકેલ લાવી દો. એટલે કે વર્ધમાનનો હિસાબ વર્ધમાનમાં પૂરો થઈ ગયો, આપણે નેટ રહ્યા. ખબર પડી? અવસ્થામાં એનો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો, આપણે નેટ રહ્યા અને અલગ રહ્યા, વાર્તા પૂરી. એટલે હવે જે ભોગવવાનું જે થયેલું ને તમારા નિમિત્તે, એટલે કે આ તમારા નિમિત્તે પણ નહીં, આ પૂતગલના નિમિત્તે જે આગળ અસર ગયેલી ત્યાં પૂતગલમાં આવીને કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલું પૂતગલ હવે ચોખ્ખું થઈ ગયું એમ કરીને. એટલે એ સંબંધી પોતે વિચારણા એટલે વાત સમજી લે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે આપણે આ જે 5 આજ્ઞા આપી છે એ આપણે આત્મ રમણતા છે કે આત્મ વિચારણા છે આપણી માટે? ખરેખર કેવું છે ખબર છે? એ વ્યવહારની ગનેગારી હસમુખ આનંદની છે. હવે હસમુખ આનંદ પાસે જે સમજણ છે ને તે બધી વિકલ્પી સમજણ છે, એટલે કે વિષમતા વાળી સમજણ છે, રાગ દ્વેષની સમજણ છે, ગમે ના ગમે એવી સમજણ છે. ત્યારે આ જ્ઞાન શું કહે છે? એટલે કે જો આ વ્યવહારમાંથી છૂટવું હોય, આ વિષમતામાંથી છૂટવું હોય, એ છૂટાય કેવી રીતે? છે કે એનું જે બીજ છે ને તે શેકાઈ જવું જોઈએ. જે બીજથી આ પરિણામ આવે છે તે કેવી રીતે શેકાશે? કારણ કે કરનારો તો હવે રહ્યો નહીં. ખબર પડી? અજ્ઞાનતામાં પોતે કરતા થઈને નવું બાંધતા હતા. એટલે હવે જે હસમુખ આનંદમાં જે પણ પરિણામ છે, કારણો સર્જાઈ ગયા છે, પરિણામ આવે છે, પણ એ બીજ શેકાય કેવી રીતે? એ બીજ શેકાવા માટે પોતાનો સંભાવ્ય નિકાલનો નિશ્ચય, એટલે વ્યવહાર પક્ષે વ્યવહારને ચોખ્ખો કરવામાં આપણી અંતરાત્મા દશા તેમાં પ્રવૃત્ત છે હમણાં. એટલે કે વ્યવહાર નથી તો આપણે આપણા સ્વરૂપમાં જ છે, પણ વ્યવહાર આવે ત્યારે તમે હસમુખ આનંદને હેલ્પ કરો છો ચોખ્ખું થવામાં. કારણ કે એ સંજોગ તમારી થયેલી ભૂલ આગળની અજ્ઞાનતાની એ ખુલ્લી કરે છે, અને એને સારી રીતે ભોગવટાને જોઈ લે. સસ્તામાં પત્યું. કેમ સસ્તામાં પત્યું? કારણ કે જ્ઞાન સાથે બધું સસ્તામાં જ પતે. કારણ કે બીજ પડતું નથી, જૂનું ભોગવટો આવે છે અને પોતે ભોગવનારા થતા નથી. એ 5 ઇન્દ્રિયો ભોગવટો મારો નથી, કારણ કે 5 ઇન્દ્રિયો મારી નથી, એ હસમુખ આનંદની છે. એટલે એ ભોગવે છે અને એનો ભોગવટો હું જાણું છું. એટલે ભોગવનારને જુએ છે, ભોગવટાને જુએ છે, ભોગતા પદ ઊભું થતું નથી, પોતે પોતાનામાં સ્થિર રહે. પણ એવું રહેતું નથી મને આમ થયું, કારણ કે વાણી હજી એવી બોલાય છે, એ વાણીનો ઉકેલ આવ્યો નથી, એટલે એ વાણી કરેક્શન નથી પામી.
એટલે જ્યારે બી વાણી નીકળે ને ત્યારે એની અસર થઈ જાય આપણને. અને કંઈક થોડું કંઈક અંશે આપણને છે ને જેમના થકી આ ભોગવટા આવ્યો હોય ને એમના માટે થોડુંક અંદર ઓછું રહે આપણને. ત્યારે આપણે તો આવું ના કરવું જોઈએ ને મારી જોડે. એટલે હવે એને શું કીધું, ખરેખર જ્ઞાન પછી ચારિત્ર મોહ જ રહ્યો પ્રિન્સિપલી. પણ આપણે આખી જ્ઞાન વિધિ ને બીજું બધું જોઈએ તો એમાં કેટલા ઊંઘી ગયેલા હોય, કેટલા શબ્દો બોલાયેલા ના હોય, તો એટલું અંદર જ્ઞાન સ્થિર નથી પામેલું. એટલે એ કાચું રહેલું આજે એના પરિણામ આપે છે કઈ રીતે, તો એમાં પૂર્ણ જાગૃતિ રહેતી નથી. એટલે અંદરથી શંકા પડે કે આપણે આવું કર્યું. એટલે એને શું કહેવાય, દર્શનમાં બીજાને કરતા જુએ, બીજાને દોષિત જુએ. બરાબર? આપણને જ્ઞાન મળ્યું, હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રતિથી બેઠી છે, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, તો દર્શનમાં રહ્યો નથી. બરાબર? તો કે એની સામે ચારિત્રમાં હોય તો શું હોય, તો કે સંપૂર્ણ નિર્દોષ જુએ, પણ 100% ચારિત્રમાં પણ નથી. એટલે આમાં દાદા એક સમજણ આપતા કીધું, દર્શન ચારિત્ર મોહમાં રહી ગયેલો દર્શન મોહ તે આવી રીતે સામાન્ય કરતા દોષિત દેખાડે છે. એનો ઉકેલ લાવવા પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું થઈ જાય. એટલે આપણે પ્રતિક્રમણ રહે છે. સમજાયું? એટલે પ્રતિક્રમણ કર્યું ને એટલે એ ચારિત્ર મોહ નેટ ચારિત્ર મોહ થઈ જાય. પછી આપણી જવાબદારી રહેતી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એ આખો આ પ્રોસેસ છે, એમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. એટલે આજ્ઞા આપેલી છે કે એ આજ્ઞાથી આપણે વ્યવહારને, આપણો વ્યવહાર નિશ્ચય ને પ્રતિપાદન કરે. એટલે જેમાં નિશ્ચય પૂર્ણપણે પ્રગટ થાય એવો આપણો વ્યવહાર કારણ સ્વરૂપે બને છે. કાર્ય સ્વરૂપે તો નથી જ, કારણ કે મન વાણી કાયની એકતા નથી. એટલે આપણો નિશ્ચય છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે, કોઈ જાતની વિષમતા કરવી નથી. અને એમાં જે કચાશ ખબર પડે છે તેના પ્રતિક્રમણ કરે છે. એટલે સંભાવે નિકાલ કરવાનો નિશ્ચય અને સંભાવે જેટલો નિકાલ નથી થયો એના પ્રતિક્રમણ કરે. એટલે પછી એની જવાબદારી આપણી રહેતી નથી. કુદરતમાં આપણી ચોપડી ખુલે કે અમને સંભાવે નિકાલ કરવો છે, ને પછી કે પણ અમને તો સંભાવે નિકાલ કર્યો નહીં, પણ એમણે પ્રતિક્રમણ કર્યા, એમણે દિલથી પ્રતિક્રમણ કર્યા. એટલે જે આપણે એમ કીધું કે જ્યાં સુધી યાદ આવે ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ કરવાના, એટલે ચોખ્ખું થઈ જાય. અને દાદાએ આપણને છૂટ આપી, 70% થી આપણો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની ટિકિટ નક્કી છે. એટલે આખો પ્રોસેસ આ રીતે આપ્યો છે કે વ્યવહાર એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ સાથેનો વ્યવહાર છે. અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ સાથેનો વ્યવહાર કેવો હોય, તો કે સતત શુદ્ધિકરણ જ કરે. કચાશ રહી ગયેલી, ભૂલ થયેલી નવી નથી થતી, જૂની થયેલી જે સુધારેલી નથી તે ખુલ્લી થાય છે. તેને આપણે ચોખ્ખી કરીએ છીએ હમણાં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એવું કારણ સર્જાય છે કે જે ત્યાં મહાવિદ્યમાં દ્વાપરમાં આપણને આ પૂતગલ ખેંચાઈ જાય ત્યાં. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે દીપકજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો દીપકાનંદજી અમદાવાદ, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. 8મી કલમ. ઓ 1 મિનિટ. ઓકે ઓકે, ચાલો ગો યા. 8મી કલમ. કોઈ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ. આપણે કહીએ જ્ઞાન પછી પણ એ કોઈની મને તો એક પ્રમાણથી એક વસ્તુ મને સમજાય છે. આપણે બે વાત કરતા હોય ત્યારે કોઈ ત્રીજાની વાત કરવાની જરૂરત પડે નહીં. પણ આપણે ત્રીજાની વાત કરીએ એનો મતલબ શું થયો કે જે હાજર નથી એમની વાત કરીએ છીએ ને, અને એવા આપણે ગુંડલા ગાતા નથી હોતા. એટલે બરાબર બેઠા અને જો કંઈક સાથે બે જણા એકલા જ હોય તો કલાકોના કલાકો નીકળી જાય.
અને કે આજે હું તમારે ત્યાં રહેવા આવવાનું છું, આપણે 2-3 દિવસ ખૂબ સત્સંગ કરીશું. ખૂબ સત્સંગમાં પછી આ જ બધી વાતો કરે કે તમને ખબર છે આ વખતે આવું થયું હતું, પેલા વખતે આવું થયું હતું, આ છે તે વારે ઘડી આવું જ કર્યા કરે, આમ છે તેમ છે. હવે કોઈની એક ખામી છે તે આપણે જોવાની જરૂરત નથી. આપણે તો સામાની શક્તિ કે સામાના ગુણ ગ્રાહી દ્રષ્ટિ રાખવાની છે કે જેથી કરીને આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈએ, એ જ આપણું લક્ષ્ય છે. ને બાકી પૂતગલના ભાગમાં આપણે જેમ કહીએ છીએ આપના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થાવ, બીજી દ્રષ્ટિ આપણે એ રાખીએ. કારણ કે પૂતગલનો ભાગ, પ્રકૃતિનો ભાગ આપણો બધો કચાશ વાળો છે, અને જેમનો એ ભાગ ચોખ્ખો થયેલો છે તે આપણા માટે હેલ્પફુલ જ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી, કોઈ બેમત નથી. હવે એ ભાગ આપણામાં આવી જાય તો આપણને હેલ્પફુલ જ થાય. એટલે એ લક્ષ ધીમે ધીમે, અને જ્યાં જ્યાં આપણે આવી રીતે અવર્ણવાદ કર્યો છે તો ત્યાં આપણે એને સુધારી લઈએ. આપણે જોવા જઈએ ને તો બધો ઘણો બધો સમય બધો એવામાં જ જાય છે. એવા સરખે સરખા મળવા જોઈએ બસ, કે પછી કે ચાલો હવે મજા આવશે. ને જો એવા સરખે સરખા નહીં મળે ને તો પછી વાતે ના કરે, પછી કોઈ સત્સંગે ના કરે, પછી પેલો પૂછે તો ટૂંકમાં જવાબ આપી દે ને ઉકેલ લાવી દે. નહીં તો પેલી બાજુ વાત કરવાને વાત ઊભી કરે ને લાંબી ખેંચે અને કે આપણે સત્સંગ સારો થયો એમ કરીને કે. પણ આ વાત છે એટલે એના પર આપણે બહુ જ એટલો બધો પ્રકૃતિના ભાગનો દોષ રહેલો છે કે આજે આપણે વર્ણન ના કરીએ કોઈની જોડે તો અંદર ચાલ્યા કરે છે આપણને કે આવા છે ને તેવા છે કરીને. આપણી અંદર એમનો અવર્ણવાદ ચાલે, અને પછી ના ગમતું હોય તો પછી અભાવ એ થાય ને તિરસ્કાર એ થાય, એ થઈ શકે. પણ પછી બીજી કલમમાં જાય છે. પણ આ વાત આપણે સમજીએ, ખાસ કરીને 2 જણા મળીને ત્રીજાની વાત કરતા હોય કે 2-4 જણા મળીને 5માની વાત કરતા હોય, એવી રીતે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. તો હકીકતજી તમારો ઓપિનિયન શું કહો છો? હા, તમે કલમ 8 વિશે બોલો. તમે સામાન્ય રીતે આપણે દિન બદિનના વ્યવહારમાં જોતા હોઈએ છીએ તો કે જ્યારે પણ કોઈ ન્યૂઝ ચેનલ જોઈએ કે કોઈની જોડે મળવા જવાનું થાય કે આ જવાનું થાય તો આપણો ઘણો એવો સમય ફાઇલ નંબર 1 નો તો કે આપણે એને ઓળખતા ના હોઈએ કે પાળખતા ના હોઈએ, ક્યારે એને આપણે રૂબરૂમાં પણ ના મળ્યા હોય, તે છતાં પણ એના આપણે એટલા બધા અવર્ણવાદ કરતા હોય છે કે ભાઈ આ તો તને આમ કર્યું, આ તો આમ કર્યું. તો કે અવર્ણવાદ એટલે શું? તો કે એનામાં એ અવગુણ હોય નહીં, પરંતુ આપણે કોઈની વાત સાંભળીએ અને એના આધારે નક્કી કરે કે આવો છે, આવો છે, આવો છે. તો કે એવા અવગુણોની આપણે આખા દિવસ દરમિયાન જોતા હોય તો ઘણી જગ્યાએ કોઈની વાત સાંભળીને, કાં તો કોઈ ન્યૂઝમાં જોઈને, અથવા કોઈ જગ્યાએ વાંચીને, અથવા ક્યાંક ફોન પર મેસેજ જોઈને આપણે એની માટે કેટલું અવળું વિચારી લેતા હોય છે કે ભાઈ આને આવી લાંચ લે છે, આને આવા કૌભાંડો કર્યા, આને આમ કર્યું, આને આમ કર્યું. આપણે કોઈ દિવસ એને રૂબરૂ પણ મળ્યા નથી હોતા કે એવી કોઈ ખરાઈ પણ નથી કરતા હોતા, અને એની માટે આપણે અવળું બોલી જતા હોય છે. તો કે એવા અવર્ણવાદ દોષો આપણે જોઈએ તો સવારથી સાંજ સુધી થતા જ હોય છે. કોઈની વાત સાંભળીને કે કોઈના કહેવાથી, કંઈ જાણવાથી, થોડું ઘણું 2 શબ્દ સાંભળવાથી તો કે એની નિરંતર અવર્ણવાદ થતો જ રહેતો હોય છે. તો કે આવા અવર્ણવાદી દોષો તો કે આ ફાઇલ નંબર 1 ને ખૂબ જ નુકસાન કરતા છે. તો કે એ નુકસાન કરતા દોષોનું આપણે એક ભૂલો ચેક કરીએ અને એની અંદરથી એવા જે પણ દોષો હોય તો કે આપણે જગતને નિર્દોષ જોવું છે, કોઈનો અવર્ણવાદ કરવો નથી, એને નિર્દોષ જોવું છે. નિર્દોષ દ્રષ્ટિ ધીરે ધીરે આપણે અંદર ફિટ કરતા જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી નથી તો okay, so you want to do some mic દીપકાનંદ? Right. Okay. Yes. જય સચ્ચિદાનંદ. નશુકાનંદજી તમે ફોલો કરજો. ઓકે.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा भगवान तमे जुदा, दीपकानंद जुदा। हे शुद्धात्मा भगवान तमे जुदा, हसमुखानंद जुदा। हे शुद्धात्मा भगवान तमे रियल छो, दीपकानंद रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा भगवान तमे रियल छो, हसमुखानंद रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा भगवान तमे परमानेंट छो, दीपकानंद टेम्पररी छे। हे शुद्धात्मा भगवान तमे परमानेंट छो, हसमुखानंद टेम्पररी छे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्माना दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्माना दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में आज दिन सुधी दीपकानंद थी, हसमुखानंद थी, जे आठवीं कलम संबंधी, आठवीं कलम संबंधी, प्रत्यक्ष अगर परोक्ष, प्रत्यक्ष अगर परोक्ष, जीवंत अगर मृत्यु पामेलानो, जीवंत अगर मृत्यु पामेलानो, कोईनु जेम छे तेम वर्णन न करता, कोईनु जेम छे तेम वर्णन न करता, अन्य स्वरूपे, अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनयना दोषो, थया छे, तेने संपूर्ण शुद्ध उपयोग पूर्वक हूँ मारी प्रगट अंतरात्मा दशामा जोवानु सामायिक प्रतिक्रमण करवानी परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલો બધો વ્યવહાર આપણો બધો થયેલો છે ને હમણાં લગી ઘરે અને ત્યાર પછી સત્સંગમાં એકબીજા આપતા પુત્રો પ્રતિ પણ એવું બધું થયેલું હોઈ શકે છે. તે બધાને સારી રીતે જોઈને કે દાદાએ કીધું છે વર્તમાન તકલીફ કેમ નથી થતી, પાછળનો સ્ટોક બાકી છે ક્લિયર કરવાનો, એ આવરણ રાખીને ઊભું છે. એટલે હાજર હમણાંની જે ફાઇલ છે, હાજરની જે કમિટમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ થતી નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદ તમારે કઈ કહ્યું છે? નહીં, બસ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, મને તો બોલાવો, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તમે તો બોલો, દીપકાનંદ પ્લીઝ બોલો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સૌ પાવકપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ દીપકાનંદજી. Yes. દર્શનભાઈ is trying, I think ધ્યાનમાં, ઓકે, આવી ગયા. હા બોલો દર્શનભાઈ. ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેદારનાથ છો? કેદારનાથ. કેદારનાથ. ઓહ, क्या बात है. દર્શન કરવા માટે ખાસ કરી. હા. શું થયું, જતા રહ્યા? What happened? Why you were doing something? No, I just removed one spotlight so we can see big. Oh. And his video will come. It's coming. Okay. There it is. આડું છે. હા બોલો દર્શનભાઈ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. હા બોલો, આડું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સીધું કરો. હા બસ આ દર્શન કરાવવા માટે જ ફોન. થોડું સીધું કરો. દર્શન કરાવવા. સીધું કરો, સીધું. હા નહીં. તો મંદિરની બહાર આવી ગયા છો? હા મંદિરની બહાર છીએ. મંદિરની બહાર. મંદિર બંધ છે અત્યારે. 11 વાગે ખુલશે. રાત્રે 11 વાગે? હા રાત્રે 11 વાગે. અભિષેક પૂજા ને બધું રાત્રે થશે. અચ્છા, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ બધા મહાત્માઓ મુમુક્ષો બધાના દર્શન કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દર્શનભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન. આભાર તમારો ઘણો આભાર. તમે અમને દર્શન કરાવ્યા. દર્શનભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. ઓકે દીપકાનંદ. કાલે ગુરુવાર. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ
10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, સાંજે 7:30 પદ સત્સંગ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. ફરીથી આપણે છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 8મી કલમ ભંગના પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાન એ જ ઉપયોગમાં રહીશું. છૂટાપડાના એ 3 વાક્યો ફરીથી આપણે એને આખા દિવસ દરમિયાન ઉપયોગમાં લઈશું અને 8મી કલમના પ્રતિક્રમણ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચાનંદ દીપકાનંદી. જય